नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी क्या रही शाम के 7 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। पालिका की ओर से वडोदरा शहर में खेलकूद की प्रवृत्तियां बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में पालिका की ओर से आज खेलकूद विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शहर में खेल को कैसे प्रोत्साहन दे इस बारे में चर्चा की गई। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल तैयार किए गए थे। इसके संचालन के मुद्दे और शहर में स्पोर्ट्स की प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए शहर के मेयर केयूर रोकड़िया और म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल की ओर से खेल एसोसिएशन के विभिन्न हुद्देदारों के साथ आज एक बैठक आयोजित की गई। दरअसल इस बैठक के तहत खेल के क्षेत्र में कैसे खिलाड़ियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक्निकली और अच्छा बनाकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए, इस मामले में सुझाव लिए गए और साथ ही राज्य सरकार की मदद लेकर ग्रांट के बारे में भी चर्चा की गई। आने वाले 10 सालों में भारत में ओलंपिक का आयोजन होने वाला है। ऐसे में शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओलंपिक के खेल खेले जा सके, ऐसे प्रयास अभी से शुरू करने की चर्चा भी इस बैठक के तहत की गई। जबकि स्विमिंग पूल निजी संस्थाओं को देने के मामले में इस बैठक में चर्चा की गई। वडोदरा महानगरपालिका द्वारा અને એની સાથે સમા અને માંજરપુર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનો જે સંચાલક છે એ અને સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત આ બધાના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે એક બેઠકનું આયોજન કર્યું હતું। વિવિધ સ્પોર્ટ્સ એસોસિએશન અને એમાં પણ ખાસ કરીને વોલીબોલ, બાસ્કેટબોલ, હોકી, ટેબલ ટેનિસ, સ્વિમિંગ પૂલ ચાલતા હોય, રાઇફલ શૂટિંગ, આ તમામ એસોસિએશન, ફૂટબોલ, આ તમામ એસોસિએશનના સૌ પ્રતિનિધિઓને આજે મળ્યા હતા। એમની સાથે વડોદરાની જે હાલની પરિસ્થિતિ છે સ્પોર્ટ્સની એને સમજવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો હતો। એમના જે કોઈ નાના મોટા પ્રશ્ન હોય, સાધનોની વાત હોય, ટ્રેકની વાત હોય, એ તમામ વિષય લઈને આજે લાંબી ચર્ચા પણ કરવામાં આવી હતી। આગામી દિવસની અંદર વડોદરાના દરેક છોકરાને સ્પોર્ટ્સ સારી રીતે શીખવા મળે એના માટેના પણ વેલ્યુએબલ સજેશન્સ એમના તરફથી આવ્યા પણ છે અને આ સજેશનના આધાર પર કોર્પોરેશન હોય એ પણ કામ કરશે। એની સાથે ગુજરાત સરકારમાં પણ સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતને પણ જ્યાં ઇન્વોલ્વ કરવાની હશે અથવા એમને પણ જ્યાં આગેવાની લેવાની હશે ત્યાં રજૂઆત કરવા માટે પણ વડોદરા મહાનગરપાલિકા તરીકે અમે એમના વતી રજૂઆત કરીશું। વડોદરાના છોકરાઓની અંદર સ્પોર્ટ્સ એ સ્વાભાવિક ક્રિયા બને એ દિશાની અંદર વડોદરા મહાનગરપાલિકા આગામી દિવસમાં પણ કામ કરવાની છે। જે જગ્યા પર આજે વડોદરામાં 3 ઝોનની અંદર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બન્યા છે, આગામી દિવસની અંદર વડોદરામાં અકોટા સ્ટેડિયમ હોય કે કોલાબેરાની પાછળની જગ્યા હોય એમાં પણ સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી માટે કોમ્પ્લેક્સ ઊભું થાય એ દિશાની અંદર કોર્પોરેશન કામ કરશે। ત્યારે આજની મિટિંગની અંદર ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન, કમિશનરશ્રી, પક્ષના નેતા અને સૌ એસોસિએશને એક સાથે આ મંથન કર્યું છે કે લાંબા ગાળે વડોદરાને સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીમાં ફાયદો કરાવશે, વડોદરાના છોકરાઓ માટે એમના સશક્ત શરીર માટે ફાયદો કરાવશે એવો મને વિશ્વાસ છે। છોકરો સ્પોર્ટ્સ રમીને મજબૂત બનશે, સશક્ત બનશે તો સશક્ત યુવાન થકી, સશક્ત બાળક થકી સમર્થ અને સશક્ત ભારતનું નિર્માણ કરી શકીશું, એ જ અભ્યર્થના। आज पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन के मौके को मनाते हुए शहर के वार्ड नंबर 16 में उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बच्चों में नोटबुक और पुस्तकों के वितरण के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जन्म जयंती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर इस दिन को मनाया जा रहा है। ऐसे में पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन को मनाते हुए शहर के वार्ड नंबर 16 में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल शहर में कार्यरत उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से वार्ड नंबर 16 के अनसुया नगर में बच्चों में नोटबुक और पुस्तकों के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत सभी बच्चों को पुस्तकों का वितरण किया गया। इस मौके पर शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, भाजपा के अग्रणी और उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों की मौजूदगी रही। माननीय श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जन्मदिवस निमित्ते
એટલે કે આજે 25મી સપ્ટેમ્બરના રોજ સમગ્ર દેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા અલગ અલગ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે. વડોદરા શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં કામ કરતી ઉડાન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના માધ્યમથી આજે અંસુયાનગર વિસ્તારમાં જે બાળકો છે એ બાળકોને પુસ્તકો નોટબુકો વિતરણનો કાર્યક્રમ આજે રાખવામાં આવ્યો છે. વોર્ડ નંબર 16ના માધ્યમથી આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોરોનાના સમયગાળામાં જ્યારે ઓનલાઈન શિક્ષણ હતું ત્યારે આની જરૂરિયાત ઓછી હતી, પરંતુ હવે ધીમે ધીમે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ શાળામાં ભણવા માટે જઈ રહ્યા છે ત્યારે નોટબુકો અને પુસ્તકો એ એમના માટે શિક્ષણનો એક અગત્યનો ભાગ છે. અને આ પ્રકારના સેવા વસ્તીમાં આવી સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરીને જ માનનીય પંડિત દીનદયાળજીના જન્મદિવસની ઉજવણી કરવી જોઈએ. ઉડાન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની આ સમગ્ર જે ટીમ છે, પિંકીબેન અને એમના સાથીઓને એ સૌને વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું. આજે ઉડાન ગ્રુપ તરફથી અમે 100થી વધારે બાળકોને નોટબુક વિતરણનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે. આજે પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયની જન્મજયંતિ બી છે. એમનો એક ઉદ્દેશ્ય હતો કે દેશના છેલ્લામાં છેલ્લા વ્યક્તિ સુધી પહોંચવાનો. આ ઉદ્દેશ્યને સાથમાં લઈને અમારી ટીમ કામ કરી રહી છે. એટલે અમે આજે આ રીતનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે. આવનારા સમયમાં બી અમારી ટીમ દ્વારા આવા નવા પ્રોગ્રામ થતા જ રહેશે. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ કાર્યક્રમમાં વિજયભાઈ સાહેબ, પ્રમુખ વિજયભાઈ શાહ, મહામંત્રી રાકેશભાઈ સેવક, વોર્ડ પ્રમુખ અને 16 નંબરની આખી ટીમ હાજર રહી હતી. बीते कई दिनों से शहर में एक हाई प्रोफाइल बलात्कार का केस चल रहा है, जिसमें सीए अशोक जैन और पावागढ़ मंदिर के ट्रस्टी राजू भट्ट का नाम शामिल है. अब इस मामले में जो नई खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पुलिस की ओर से आज सुबह से ही 25 लोगों की पूछताछ की जा रही है, जिसमें हारमनी होटल के मैनेजर, युवती जिस फ्लैट में रहती थी उस फ्लैट के मालिक राहिल जैन और साथ ही अशोक जैन के ऑफिस के कर्मचारी शामिल है. पुलिस की ओर से इस केस के लिए 7 टीमों की रचना की गई है, जिसमें से एक टीम की रचना अल्पू सिंधी को पकड़ने के लिए भी की गई है. अब पुलिस की ओर से कड़ी पूछताछ की जा रही है और इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश जारी है. इस दौरान पुलिस की ओर से अशोक जैन की 2 कार भी बरामद की गई है. ऐसे में क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने इस मामले ज़्यादा जानकारी दी है. અત્યાર સુધી શું તપાસ આરોપીઓ ખરેખર આપણા ગિરફ્તમાં છે? એક ચર્ચા ચાલી રહી છે રાજુ ભટ્ટની. અત્યાર સુધીની શું તપાસ? આપ સૌ જાણો છો કે ગઈકાલે જ માનનીય પોલીસ કમિશનર સાહેબે જે આ ગુનાની તપાસ ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન પાસેથી લઈ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સોંપેલ છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચ આ ગુનાની તપાસને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લઈ અમારા માનનીય પોલીસ કમિશનર સાહેબ અને સિનિયર અધિકારીઓની સીધા સૂચના અને માર્ગદર્શન તપાસ ચલાવી રહેલ છે. આજ દિન સુધી આ ગુનાની તપાસના કામે જે બંને આરોપીઓ જે છે એ બંને આરોપીઓ હાલ ફરાર છે. એ બંને આરોપીઓ જે ફરાર છે એની તમામ બાબતોની ચકાસણી કરી તેના આશ્રયસ્થાનો, બેઠવા ઉઠવાના સ્થળો, એના અન્ય સગા સંબંધીઓ ત્યાં પણ તપાસ અમારી ચાલુ છે. સતત આ તમામ જગ્યાએ અમારી અલગ અલગ કુલ 5 થી 7 ટીમો અમે બનાવેલી છે. એ વડોદરા સહિત ગુજરાત રાજ્ય અને રાજ્યની બહાર ને પકડવા માટેના પ્રયત્નો અત્યારે હાથ ધરી રહેલ છે. હજી સુધી અમારા ગિરફ્તમાં એક પણ આરોપી આવેલ નથી, પરંતુ નજીકના ભવિષ્યમાં અમે આશાવાદી છીએ કે અમે તેના સુધી પહોંચી શકીએ. કેટલા લોકોનો અત્યાર સુધીમાં સર પૂછપરછ કરવામાં આવી છે અને કોઈ વાહન પણ ડિટેન કર્યું છે? આજ દિન સુધીમાં અત્યારે અમે સંખ્યાબંધ લોકોની પૂછપરછ કરી છે, જેમાં ભોગ બનનાર પીડિતા, એની સાથે એના જે સાહેદો છે, ઓફિસના કર્મચારીઓ અને એના સગા સંબંધીઓની પૂછપરછ હાથ ધરી છે. અને એમાંથી અમે ઘણી બધી ફળદાયક હકીકતો મળી છે. આરોપીઓ વિદેશ ના જાય એ માટે તમામ એરપોર્ટ ઓથોરિટીને અને ઇમિગ્રેશન વિભાગને પણ આની જાણ કરવામાં આવેલી છે. અને જે પીડિતાને જે ગાડીમાં લઈ ગયેલા હતા એ મર્સિડીઝ કાર સહિતની અન્ય વાહનો પણ પોલીસે કબજે લીધેલ છે અને હાલમાં તપાસ ચાલુ છે. એ 2 કાર છે કોની માલિકીની છે અને જે આપણે ઉલ્લેખ કર્યો પીડિતાનો પણ એ સિવાય બીજો કોઈ ઉપયોગ થયો છે? ના, હાલમાં અત્યારે પીડિતાને જે અશોક જૈન આરોપી છે એને જ્યાં નોકરી કરતી હતી ને જે કારમાં એને મર્સિડીઝ કાર યુઝ કરેલી હતી એ કાર સહિત બીજી એક શંકાસ્પદ કાર છે એને પણ અમે કબજે લીધેલી છે. અને આ સિવાય તમામ પાસાને આવરી લીધી તપાસ અમારી ચાલુ છે. તમામ પાસાઓની તપાસ ચાલુ છે. ફ્લેટ માલિકની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવેલ છે અને તમામ વિગતો અમે ઝીણીથી ઝીણી વિગતો આમાં તપાસના કામે મેળવી રહ્યા છીએ. એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, યુવતીની પણ ઉલટ તપાસ થઈ રહી છે મહિલા પોલીસ અધિકારી સાથે રાખીને?
નહીં, યુવતીની એ ઉલટ તપાસ તો નહીં કહી શકાય, પણ યુવતીની અમે પૂછપરછ એક કાયદાકીય પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે મહિલા અગ્રણી અને મહિલા પોલીસની હાજરીમાં કરેલ છે અને એક ફરિયાદના ભાગરૂપે એણે જે જાહેરાત કરી છે એને અનુરૂપ અમે એની પૂછપરછ કરેલી છે અને પુરાવા મેળવેલ છે. અલ્પો સિંધીનું આ સમગ્ર મામલામાં નામ ખુલી રહ્યું છે, એ વોન્ટેડ પણ છે પોલીસના ચોપડે. એને પકડવા માટે પણ અમારી એક અલગ અલાયદી ટીમ છે, એ જે ગુનામાં વોન્ટેડ છે એને પકડવા માટે, અને જ્યારે હસ્તગત થશે ત્યારે એની ભૂમિકા શું છે એ પણ અમે બહાર લાવીશું. હોટલ માલિકની પૂછપરછ થઈ છે? हाँ, होटल मालिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के तहत चल रही सेवा समर्पण मुहिम और आज के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के मौके पर पादरा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 20 साल पूरे होने पर और उनके जन्मदिन के चलते 20 दिन तक सेवा समर्पण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। उसी के भाग स्वरूप आज जनसंघ के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के मौके पर पादरा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से और SSG ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन चरित्र पर वक्तव्य कार्यक्रम को भी पादरा के संतराम मंदिर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत संतराम मंदिर के महंत मोहनदास जी महाराज की ओर से दीप प्रागट्य कर आशीर्वचन देकर की गई। इसके साथ ही इस मौके पर पादरा भारतीय जनता पार्टी के सभी होद्देदार और कार्यकर और अग्रणियों की उपस्थिति रही। सभी की ओर से बड़ी तादाद में लोगों को रक्तदान करने की अपील भी की गई। विचारधारा ने मूળ જે પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય જે સિદ્ધાંતો અને જે દિશા સૂચવી ગયા છે એનું આજે સાચા અર્થની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા દ્વારા આની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. આમ તો 17 સપ્ટેમ્બર માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જન્મદિવસથી 7 ઓક્ટોબર સુધી આ કાર્યક્રમ ચાલુ રહેવાનો છે સેવા ઈ સમર્પણના માધ્યમથી. આમ તો નરેન્દ્રભાઈ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને વડાપ્રધાન તરીકેનો આમનો 21 વર્ષનો કાર્યકાળ થયો છે. તો 21 દિવસના આ સેવાકીય કાર્ય દ્વારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અને ચૂંટાયેલા સદસ્યો દ્વારા આ આયોજન કરવામાં આવે, સેવા ઈ સમર્પણનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. જ્યારે 20 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે ત્યારે પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સેવા અને સમર્પણ અંતર્ગત 20 દિવસ ખાતે વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના અનુલક્ષી આજે 25 તારીખ જેમાં પંડિત દીનદયાળજીનો જન્મ જયંતિ હોય ત્યારે પાદરા નગર ભાજપા દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં જ્યારે સાહેબને 71 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે ત્યારે 71 બોટલના ટાર્ગેટ સાથે આજે અમે આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ આયોજન કર્યો છે, જેમાં જિલ્લાના હોદ્દેદારશ્રીઓ, नगरना होद्देदारश्रीओ, तालुकाना होद्देदारश्रीओ तमाम हाजर रहा है। मां अम्बे की आराधना का पर्व नवरात्रि अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और नवरात्रि को लेकर सभी लोगों में काफ़ी उत्साह है। पिछले साल तो कोरोना की वजह से नवरात्रि के त्यौहार को नहीं मनाया जा सका था, लेकिन इस साल सरकार की ओर से शेरी गरबा को अनुमति दे दी गई है। ऐसे में अब मूर्तिकारों के रोजगार को भी तेज़ी मिली है। दरअसल मूर्तिकारों की ओर से मां अम्बा की मूर्ति बनाने की शुरुआत कर दी गई है, जिन्हें इन दृश्य में आप देख सकते हैं। हालांकि मूर्तिकार परेशान है क्योंकि इस साल बड़े गरबा मंडलों की ओर से गरबा का आयोजन नहीं हो पाएगा। ऐसे में इस साल का व्यापार कैसा रहेगा, इस मामले व्यापारियों में असमंजस देखने मिल रही है। અંબા માતાની મૂર્તિનો 7 તારીખથી પ્રારંભ થવાનો છે, એ પ્રમાણે આપણે માટીની મૂર્તિઓ તેમાં પીઓપીની મૂર્તિઓનું કામકાજ અમે બનાવી રહ્યા છીએ। પીઓપીની મૂર્તિઓનું આ વખતે આયોજન વધારે ચાલુ, કેમ કે સરકારશ્રીએ પીઓપીની મૂર્તિની છૂટ થોડી આપેલ છે અને માટીની મૂર્તિની પણ છૂટ આપેલ। વધારે પડતા પીઓપીની મૂર્તિઓ બજારમાં વધારે વેચાણમાં આવેલ છે। મૂર્તિઓનું આયોજન વેચાણમાં કેવું છે કે જે પ્રજા અમારી બધી ગામડાની પ્રજા આવે છે એ બધી લઈ જાય, પણ સિટીના ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં તો કોઈ મૂર્તિઓ 99% બેસાડતા જ નથી। ભાવમાં તો એકદમ ડાઉન ભાવમાં જ આ વખત ચાલુ, કેમ કે બંદી બજારમાં ગ્રાહકી હજુ છે નહીં। 7 તારીખે માતાજી છે, એમની તૈયારી ફૂલ ચાલી રહી છે હવે, અને લોકોની માંગ છે એટલે જે સાઇઝની મૂર્તિઓ છે એ સાઇઝની મૂર્તિઓ ચાલી રહી છે। નાની મોટી થઈને લગભગ 20-25 જેવી મૂર્તિઓ વેચાય છે અને બજારમાં જે આ વખતે નાનીની વધારે માંગ છે એટલે એ વધારે જ રહેશે। વિસર્જનનું એ છે એટલે વધારે એ રહેશે।
તો હવે ઉપરથી જે માલ વધીને આવ્યો છે ભાવ, એ ભાવ તો વધશે. शहर में चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही है। बीते कुछ वक्त में कोरोना के आंकड़े तो कम हुए हैं, लेकिन इन बीमारियों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। शहर में लोग इन बीमारियों का सामना कर रहे हैं और अस्पताल में भी इन बीमारियों की वजह से लंबी लंबी कतारें देखने मिलती है। ऐसे में अब आप इन बीमारियों का इलाज आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के ज़रिए घर पर भी कर सकते हैं, और ऐसा कहना है डॉक्टर भार्गव दवे का, जिन्होंने इन बीमारियों का इलाज घर पर कैसे किया जाए इस बारे में जानकारी दी है। घर में આપણું જે આયુર્વેદ શાસ્ત્રને આપણા રસોડા સુધી લઈ ગયેલા છે આપણા પૂર્વજો, આપણા ઋષિમુનિઓ. એટલે સૌથી પહેલાં તો એનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે જેને કશી પણ સમજ ના પડતી હોય ઘરમાં, તો અજમો ઘરમાં હોય તો રોજ સવાર સાંજ એક ચમચી અજમાનો ફાંકો મારવો જોઈએ. રાત્રે મેથી પલાળી અને એનું સવારે પાણી પીવું જોઈએ. અને આપણા ઘરમાં મરી હોય છે તો જે પણ ખોરાક આપણે લેતા હોઈએ એની અંદર બીજું કઈ વસ્તુ નહીં પણ મરીનો ઉપયોગ સૌથી વધારે, આદુ અને મરીનો ઉપયોગ કરવાથી આપણા શરીરના પાચન તંત્રને એ સતેજ કરે છે. અને જે આપણો જે આ સિઝનમાં જ્યારે સૂર્યનો તડકો પણ નથી હોતો ત્યારે કુદરતી રીતે આપણું જઠરાગ્નિ મંદ પડી જતું હોય છે. અને જ્યારે જઠરાગ્નિ મંદ પડે તો જઠરાગ્નિને પ્રદીપ્ત કરનારા જે ઔષધો છે જે આપણા રસોડામાં વણાયેલા જ છે તે જ કે અજમો, પછી ધાણાજીરું, જીરાનો પાવડર, મેથીને પલાળી જેનો ઉપયોગ કરવાનો. કાચી મેથી ખાવાનો અર્થ નથી. કાચી મેથીનો પાવડર બનાવી અને એનો તમે હુંફાળા પાણી સાથે ફાંકો મારશો તો પણ તમારો જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત થશે. મરીનો ઉપયોગ અને આદુનો ઉપયોગ વધારેમાં વધારે તમારા ખોરાકમાં કરો તો એનાથી પણ તમારું પાચન તંત્ર સુધરશે. અને પાચન તંત્ર સુધરશે તો તમને કોઈપણ પ્રકારના રોગ તાત્કાલિક તમારા શરીરમાં દાખલ નહીં થાય. બીજું શું છે કે જે મેલેરિયા, ટાઇફોઇડ, જોન્ડિસની તમે વાત કરી રહ્યા છો, તે મેલેરિયા, ટાઇફોઇડ અને જોન્ડિસ એ આ જે બદલાયેલી ઋતુના રોગો છે, ચોમાસામાં આ થતા જ હોય છે. જ્યાં આગળ તમારી પાચન શક્તિ મંદ પડી કે જ્યાં તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઘટી ત્યારે જ આ બધી વસ્તુ લાગુ પડતી હોય છે. જ્યારે આ રોગ લાગુ પડે ત્યારે તમે ફર્સ્ટ એડ તરીકે આપણા ઘરની અંદર જ રહેલી આટલી વસ્તુઓનો પ્રેમથી ઉપયોગ કરો. ખોરાકમાં તમારે ભોજનમાં સંયમ કેળવવાનો. શક્ય હોય તો એક ટાઈમ જમો, બીજા ટાઈમે હળવો ખોરાક લો. મગનો ઉપયોગ વધારી દો. મગ છે, મગની દાળની ઢીલી ખીચડી છે, ફણગાવેલા મગ છે કે જેથી તમને પૂરેપૂરું પોષણ પણ મળશે અને તમે રોગના ભોગ નહીં બનો. હા, આહારમાં જો મેં તમને જે જણાવ્યું તેમાં મગનો ઉપયોગ સૌથી વધારે કરો. ફળના ઉપયોગમાં કરવાનો હોય તો અત્યારે દાડમની સિઝન ચાલી રહી છે, દાડમનો સૌથી વધારે ઉપયોગ કરો. દાડમ એ આપણા શરીરના રહેલા ઝેરી તત્વોને શરીરમાંથી બહાર કાઢવાનું મળ દ્વારા અને પેશાબ દ્વારા કરે છે. પાણી ઉકાળીને જ પીવું જોઈએ. પાણીમાં શક્ય હોય તો સૂંઠનો પાવડર અથવા સૂંઠનો ગાંગડો નાખીને ઉકાળી અને એને ગાળીને પીવો ઠંડુ પાડીને, એ અતિ ઉત્તમ ગણાય છે. બીજી વસ્તુમાં કે તમારે ફળમાં દાડમ છે, પપૈયું છે, પેરું છે, જામફળ છે, આ બધા સિઝનલ ફળનો ઉપયોગ સૌથી વધારે કરવો જોઈએ. અને બીજું કે શાકભાજીમાં અત્યારે જેમ બને તેમ લીલોતરીમાં ભાજીનો ઉપયોગ ઓછો કરી અને શાકભાજીમાં સૌથી વધારે કારેલા, કંકોડા. કારેલા પણ તમારા કોઈપણ પ્રકારના તાવને ઓછું કરવાનું કામ કરતો હોય છે. પરવળ જે છે એ તમારી ત્રિદોષને સુધારે છે, એટલે મીન્સ કે વાત, પિત્ત અને કફની પ્રકૃતિને બેલેન્સ કરનારું કામ કરે છે. તમે ગળોનો ઉપયોગ આપણે ડેન્ગ્યુમાં અને ચિકનગુનિયામાં અને સૌથી વધારે આપણો જે આ રોગ ગયો જે કોરોના, એ કોરોનામાં પણ સૌથી વધારે લોકોએ ગિલોય કરીને, ગિલોય હિન્દી શબ્દ છે, ગળો આપણો શુદ્ધ ગુજરાતી શબ્દ છે અને સંસ્કૃતમાં એને અમૃતા કહેવામાં આવી છે. એટલે અમૃતા નામ પરથી જ ખબર પડે છે કે અમૃત સમાન છે. કોઈ પણ રોગમાં ગળોનો ઉપયોગ કરવાથી, એનો જ્યુસ પીવાથી, એલોવેરાનો જ્યુસ પીવાથી, આમળાનો જ્યુસ પીવાથી અને હળદરનો વિશેષ ઉપયોગ કરવાથી તમે આ બધા રોગમાંથી
ધીરે ધીરે મુક્ત થઈ શકતા હોય છો। કદાચ જો શરૂઆતની અસર હશે તો તમારે એલોપેથી તરફ પણ જવાનો વારો નહીં આવે, અને જો એલોપેથી તરફ જવું પડ્યું તો નોર્મલ ક્રોસિન અને પેરાસિટામોલ જેવી દવા ડૉક્ટરના સાનિધ્યમાં તમે લઈ એનો ડોઝ નક્કી કરી અને એનાથી તમે છુટકારો મેળવી શકો છો। गणेश महोत्सव को मनाने की इजाज़त मिलने के बाद वडोदरा महानगर पालिका की ओर से शहर में 4 कृत्रिम तालाब तैयार करवाए गए थे, जिसके चलते विसर्जन के वक्त गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कहाँ किया जाए ये सवाल खड़ा ना हो, जिसके बाद गणेश जी का विसर्जन इन्हीं 4 कृत्रिम तालाबों में करवाया गया। हालांकि शहर के इन कृत्रिम तालाबों से इस वक्त ये दृश्य सामने आए हैं, जहाँ पर गणेश जी की टूटी हुई मूर्तियाँ पड़ी हुई साफ नजर आ रही है। ऐसे में शहर के एक सामाजिक कार्यकर की ओर से इन सभी मूर्तियों को समुद्र में बहाया जाए ऐसी मांग की जा रही है। वडोदरा शहर पूरा गुजरात में गणेश दादा की स्थापना थी। स्थापना बाद वडोदरा महानगरपालिकाए बनावेल कृत्रिम तलाव में गणपति दादा की मूर्तिओं विसर्जन करवामां आव्युं हतुं, परंतु हाल में वडोदरा शहर कृत्रिम तलाव में जोई शको छो कि गणपति दादा की अस्तव्यस्त तूटेली फूटेली हालत में मूर्तिओ पड़ी है। तो आ मूर्तिओ वडोदरा महानगरपालिका द्वारा अन्य जग्याए विसर्जन करे तेवी अमारी मांग है। जाफराबाद के बाबरकोट गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के मौके को मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया विभाग की ओर से नमो ऐप मार्गदर्शन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है, जिसके चलते विभिन्न कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में अमरेली जिला में भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया विभाग की ओर से नमो ऐप मुहिम के तहत जाफराबाद के बाबरकोट गांव में नमो ऐप मार्गदर्शन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम जिला भाजपा प्रमुख कौशिक भाई वेकरिया की अगुवाई में आयोजित किया गया था। इस मौके पर पूर्व सांसदीय सचिव हीराभाई सोलंकी के हाथों दीप प्रागट्य करवाकर पंडित दीनदयाल जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई और साथ ही मौजूद सभी मेहमानों को फूलहार से सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम के तहत सभी को नमो ऐप डाउनलोड करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। इस मौके पर वहां के सभी पदाधिकारी और अग्रणी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में એટલે કે નમો એપ ડાઉનલોડ કરવા માટેનો આજનો આ કાર્યક્રમ અને સાથોસાથ પંડિત દીનદયાળજીના જન્મ જયંતિ નિમિત્તે આજે આ કાર્યક્રમનું જ્યારે આયોજન કર્યું હોય આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ આદરણીય નાજભાઈ, જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય, સતત આ આદરણીય આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના જન્મ દિવસથી સતત આ કાર્યક્રમનું આયોજન આપણા વિસ્તારમાં સતત ચાલ્યું છે, ત્યારે આજનો પણ આ કાર્યક્રમ આપણા માટે બહુ મહત્વનો છે। લોકો આખા દેશમાં નમો એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે આજનો આ મુખ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અને હું માનું છું કે અમને તો ખ્યાલ છે કે જ્યારે આ નમો એપ તમે તમારા મોબાઈલમાં ડાઉનલોડ કરશો તો આ એપ દ્વારા તમારે હું માનું છું, કેમ કે મને ખ્યાલ છે કે જ્યારે અમે કોઈ ફ્લાઇટ પકડવી હોય અને બીજી કંઈક આ કોરોના વિશે માહિતી, આ બધી માહિતી વિશે પણ જાણવું હોય ત્યારે નમો એપ જો તમારા પાસે હશે તો તમારે જાણકારી કંઈક પ્રાપ્ત કરવી હશે। करजन के विजय गांव से ढाढर नदी निकलती है, जिसका कोजवे बंद कर देने की वजह से वहां के 4 गांवों की आवाजाही बंद हो चुकी है। ऊपरी इलाके में लगातार कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से करजन तालुका के विजय गांव से निकलने वाली ढाढर नदी में पानी का बहाव बढ़ गया है। इसी की वजह से कोजवे को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते वहां के 4 जितने गांव खांदा, अभरापरा, कोटनापरा और कोटना का संपर्क टूट चुका है। इन चारों गाँव से किसी का भी संपर्क नहीं हो पा रहा है और गाँवों से आवाजाही भी बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से अब वहां के लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज बीआरजी न्यूज़नी टीम આવી પહોંચી છે કરજણ તાલુકાના વિરજય ગામમાં। તે વિરજય ગામમાં જે ઢાઢર નદીનો પ્રવાહ વધી જવાથી 3 થી 4 ગામનો વ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો છે અને વધારે પડતા વિરજય ગામની સીમમાં જે
નદી પાર અટકણો આવી રહી છે જવા માટે તે મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છે વિરજય ગામના દર્શક મિત્રોને બતાવીશું કે ઢાઢર નદીનો વધતો પ્રવાહ પાણીનો તમે જોઈ શકો છો તો અવર જવર રસ્તો પણ ખોરવાઈ ગયો છે વિરજય ગામનો એકબીજા ગામથી જોડતો રસ્તો પર પરેશાની અનુભવી રહ્યા છે મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છે બીઆરજી न्यूज़ रिपोर्टर तस्लीम पीनावाला। बीते कई वक्त से शहर में वॉक ऑन फायर नाम की एक इंडो चाइनीज़ रेस्टोरेंट मौजूद है, जिसकी कई ब्रांच भी शहर के विभिन्न इलाकों में मौजूद है। ऐसे में नीलांबर सर्कल निकट गोत्री रोड पर इस रेस्टोरेंट की एक और ब्रांच को आज से शुरू करवाया गया है। वैसे ये पहली ऐसी ब्रांच है जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के फूड अवेलेबल होंगे। ऐसे में आज पहले ही दिन ग्राहक वॉक ऑन फायर रेस्टोरेंट में खाने का लुत्फ उठाने के लिए पहुँचे। थैंक यू सो मच। मैं वडोदरा में वॉक ऑन फायर रेस्टोरेंटનું પહેલું વેજ અને નોન વેજ આઉટલેટ લઈને આવી રહ્યા છે। અહીંયા ગોત્રી વિસ્તારમાં આઉટલેટ રેડી છે અને આ બધા જ વડોદરાવાસીઓને અમે હાર્ટલી વેલકમ કરીએ છીએ કે વોક ઓન ફાયરને તમે આટલો પ્રેમ આપ્યો છે વેજ આઉટલેટ્સમાં। આ અમારું પહેલું વેજ અને નોનવેજ આઉટલેટ છે, તો આ બધાને અમે વેલકમ કરીએ છીએ કે આપ અમારો નોનવેજનો પણ ટેસ્ટ માણો અહીંયા આવીને, અને તમને જેટલો પ્રેમ અત્યારે વેજ રેસ્ટોરન્ટ્સને આપેલો છે એટલો જ પ્રેમ નોનવેજ રેસ્ટોરન્ટ્સને પણ આપશો તેવી વિનંતી છે। અને આ બધા વડોદરાવાસીઓને અપીલ કરીએ છીએ કે એક વખત વોક ઓન ફાયરના વેજ નોનવેજ રેસ્ટોરન્ટનો સ્વાદ માણીને જુઓ, તમને પાક્કું ફરીને ફરી આવવાનું મન થશે। એટલે સારી રીતે બધી રેસિપીઝ અને મેન્યુ તૈયાર કરેલા છે, અને આ બધાનો પ્રેમ જે પહેલાં અમને મળ્યો છે એ આગળ મળતો રહે એવી અમારી ઈચ્છા છે। फेमस ब्रांच वेरी फेमस रेस्टोरेंट इन बरोड़ा सिटी वेल नोन है। જ્યારે બી ફેમિલીને ઇન્ડો ચાઇનીઝ ખાવું હોય, રેધર ઇટ વિલ બી યંગસ્ટર્સ, ચિલ્ડ્રન ઓર ઓલ્ડ એજ ગ્રુપ, વોક ઓન ફાયર ઇઝ ઓલવેઝ ફર્સ્ટ ચોઇસ। બટ ઓલવેઝ વોક ઓન ફાયરમાં એક ઇશ્યુ થાય છે, જ્યારે બી વેજીટેરિયન અને નોન વેજીટેરિયન ગ્રુપ સાથે જતું હોય ત્યારે નોન વેજીટેરિયન્સને ઓપ્શન્સ મળતા નથી, સો દે ઓલવેઝ સર્ચ ફોર ધ અનધર ઓપ્શન। But finally we have now non-veg outlet in Baroda city, so we all Barodians are so much excited। મેનુ પણ બહુ ડિટેલ્ડ છે સ્પેશિયલી નોનવેજ માટે, સો ઇટ વિલ બી ધ બેસ્ટ વન। તો વોક ઓન ફાયરના ફર્સ્ટ નોનવેજ આઉટલેટ છે જે ગુજરાતમાં સૌથી પહેલું છે, અને હું ફૂડ બ્લોગર ઓમ પાટીલ છું, વડોદરાસ ફૂડી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મારું હેન્ડલ છે, અને મેં જસ્ટ 1 વીક પહેલાં પણ અહીંનું નોનવેજ ફૂડ ટ્રાય કરેલું, અને બેસ્ટ જે લોકો પણ નોન વેજીટેરિયન છે એ લોકોએ તો અવશ્ય આ નવું જે આઉટલેટ ખુલ્યું છે એની વિઝિટ કરવી જોઈએ। અને નોનવેજ સિવાય તમને વેજ પણ મળી રહેશે, તો જે લોકો વેજીટેરિયન છે એમને પણ કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। તો તમે શું કહેવાય નોન વેજીટેરિયન લોકો પ્લીઝ વિઝિટ કરજો વોક એન્ડ ફાયર। અને જો તમને વધારે પણ ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય તો તમે અમારા પેજ પર પણ જોઈ શકો છો। સૌથી વધારે મારા ફેવરેટ હતા થ્રેડ પનીર એક પનીર અને એની શું કહેવાય પનીરનું કુટિંગ છે, અને ચાઇનીઝ ઉપરથી કુટિંગ આવશે, તો એ તમે ટ્રાય કરજો જો તમને વેજમાં જોવું હોય। તો જો તમને ચિકનમાં ટ્રાય કરવું હોય તો એમનું એક ચિકન બેન્જિંગ કરીને સૂપ છે, તો સૂપ ભાઈ પાક્કું ટ્રાય કરજો। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।